the vapor pressure of water at 298 Kelvin is, vapor pressure of water, so P naught for water is 23 mm. Okay, next, if the vaporization enthalpy can be written as delta H vaporization is 40.656 kilojoule per mole, then what will be the boiling point of water at pressure 23, sorry, boiling point of water. चलो एक वस्तु तमने पूछू कि we have a TB and T naught B, TB, T naught B and delta TB, right? So delta TB is nothing but difference in boiling point, right? What is TB and T naught B? एक सेकेंड तमने देखा सर. Okay, delta TB is the difference of what? Solvent નું boiling point વધારે હોય કે solution નું boiling point વધારે હોય તે કેવું પહેલા. For a solvent we are using T naught B and for solute we are using TB. તો ખાલી તમે મને એટલું કેવું કે here our formula will be solvent minus solute or solute minus solvent. બોલો પહેલા એટલું જ ખાલી કહેવાનું છે, પછી બીજી બધી વાત. Solute minus solvent. Okay, any other answer? શું અહીંયા solute vaporizable છે એવું મેન્શન કરેલું છે? બોલો રે. અરે આ સોલ્યુશન લઈ લઈએ, સોરી, સોલ્યુટ મિક્સ કરીને આપણે સોલ્યુશન બનાવી દીધું છે. હવે So solvent minus solution. યસ, સોલ્વેન્ટ માઇનસ સોલ્યુશન. કેમ સમજો કે મેં તમને ડ્રો કરીને પણ સમજાયેલું કે સોલ્યુટ ઇઝ વેપરાઇઝેબલ, but now you are adding a solute which is not vaporizable, and due to the solute particle vapor pressure will get decreased. So solvent is having a higher vapor pressure than the solution. Fine, this thing is clear. Solvent ને અહીંયા નોટ સિમ્બોલ થી કેમ રિપ્રેઝન્ટ કરાય? કેમ કે વોટર છે, તો વોટર માટે શું હોય કે એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ ફિક્સ હોય, રાઈટ? એટલે બોઇલિંગ પોઈન્ટ એનો ફિક્સ જ હોય એટલે નોટ સિમ્બોલ. શું બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, રાઈટ? So what we can say 373 Kelvin, right? હવે ક્વેશ્ચન ની અંદર તમારે સમજવાની વસ્તુ શું છે એ જો. આયો આપણી પાસે ક્વેશ્ચન છે જ. The boiling point of water at 760 mm pressure is 373 Kelvin and the vapor pressure of water at 298 Kelvin is 23. Okay, તો એક વસ્તુ સમજવાનું કે what is mean by the vapor pressure? The temperature at which all the liquid converts to its vapor and the pressure of that gas, liquid gas ma convert થઈ ગયું ને, pressure of that gas is said to be a vapor pressure. અને એ vapor pressure સમયે જે temperature છે that is only the boiling point of that liquid, and here the liquid is water. That's why the answer is 298. કશું જ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું નથી, ભલે આટલી બધી વેલ્યુઝ આપી છે, ખાલી તમને કન્ફ્યુઝ કરી રહ્યા છે. બરાબર? એક વસ્તુ સમજવાની એ જ છે, અહીંયા લખેલું છે કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ એ એવું ટેમ્પરેચર છે કે જે સમયે વેપર પ્રેશર ઓફ ધ લિક્વિડ will become equal to the atmospheric pressure, that is 23 mm. બરાબર છે? આ સમયે એટમોસ્ફિયર નું પ્રેશર બી 23 હશે, બરાબર? અને વોટર જે વોટર વેપર બની છે તે વોટર વેપર નું પ્રેશર પણ કેટલું હશે? 23. ઓકે, ડન? ઓકે, કોઈને સમજ નથી પડી એવું છે? બધાને સમજ પડી ગઈ છે? હા. Yes, ma'am. So let's go ahead. Just a second. Our
Next question after 18 is nothing but 21. Okay, so I will display the question number 21. Sorry. દેખાય છે question number 21 તમને? Yes, ma'am. Show Oh. the relation between the osmotic pressure of the solution prepared in a 1 liter water by dissolving 10 gram of glucose, 10 gram of urea and 10 gram of sucrose respectively. Okay. તો કેલ્ક્યુલેશન કશું કરવાનું નથી. સમજવાની વસ્તુ એ છે કે તમારું મોલ શું થશે. એક મિનિટ, કેમ આપણે મોલ પર જવાના તે વસ્તુ સમજો. એક મિનિટ, હું છે ને ડેટા લખી લઉં છું અને પછી આપણે કેલ્ક્યુલેશન પર જઈએ. તો યોર 1 liter water by dissolving 10 gram glucose ના માટે આપણે P1 લીધું છે. Okay, next is 10 gram urea and for that we can take P2 and 10 gram sucrose. For that we can take P3. Okay, so ચાલો પ્રેશરના જો રિલેશન જોઈતા હોય તો we have this formula. વોલ્યુમ ઇઝ 1 લિટર, તો એને તો જોવાની જરૂર જ નથી, 1 મૂકી દીધું. R ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, બીજી વસ્તુ કે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ જ રહેવાનું છે એની અંદર, બરાબર છે, એટલે એને પણ જોવાનું નથી. સો વી કેન કમ્પેર P with N. Okay, P is directly proportional to what? N. Now how to calculate N? If weight is given, your N will be mass upon molar mass. Mass is equal for all. Mass of urea is 60. Even mass of sucrose is 342. ઓકે, આ તો કમ્પેર કરવાની વાત જ નથી આવતી, વેઇટ તો સેમ. હવે મોલ હેઝ અ વાઇસ વર્સા રિલેશન વિથ ધ મોલર માસ. મીન્સ કે જેના મોલર માસ સૌથી ઓછું તેના મોલ સૌથી વધારે, મીન્સ કે P2. જેના મોલ સૌથી વધારે તેનું પ્રેશર સૌથી વધારે. ઓકે, સૌથી ઓછું મોલર માસ યુરિયાનું, મીન્સ કે સૌથી વધારે મોલ યુરિયાના આવવાના, અને સૌથી વધારે મોલ યુરિયાના તો સૌથી વધારે પ્રેશર પણ યુરિયાનું આવશે. એના પછી આવશે ગ્લુકોઝ અને એના પછી Yes, ma'am.
बोल भाई. Okay. हेलो. बोल बोल. बस निशा. સોરી, સ્કૂલમાંથી ફોન હતો એટલે. ચાલો હવે આપણે ફરીથી કન્ટિન્યુ કરીશું. તો આ ક્વેશ્ચનમાં તમને સમજ પડી? Yes, ma'am. Teacher. કોઈને ક્વેરી છે? હા, Yes, ma'am. ઓકે, સારું. ચાલો તો આ આપણે જોઈ લીધો 21. ઓકે, નાઉ અવર નેક્સ્ટ ક્વેરી ઇઝ નથિંગ બટ 23. ઓકે, 23. પ્લીઝ તમારે ટાઈમિંગ જો આગલા દિવસનો ખબર હોય તો હજી પણ બધા એડમિટ થયા કરે. મને સમજ નથી પડતી કે એટલીસ્ટ ટાઈમ પણ મેનેજ નથી થતો. આપણી સ્કૂલ તો 8 o'clock હોય, એની જગ્યાએ આ તો 11 o'clock છે, બરાબર ને? તો એટલીસ્ટ 11 ના તો તમે આવી જાઓ. ચલો, નેક્સ્ટ ઇઝ 23. તો 23 ક્વેશ્ચન જોશો. Which of the following shows maximum decrease in the vapor pressure? Okay, maximum decrease in the vapor pressure. ચલો, વેપર પ્રેશર શું કરીશું? કોઈ આઈડિયા તમારી પાસે? એક મિનિટ, હું યુરિયા લખી દઉં. 0.2 મોલાર. ઓકે, નેક્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ 0.1 molar glucose. Okay, third is 0.1 molar MgSO4, and next is 0.1 molar BaCl2. Decrease in vapor pressure, સૌથી ઓછું વેપર પ્રેશર કોનું હશે તે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. આમાંથી ડિસોસિએશન કરી આપું છું તમને. Ba+2 + 2Cl minus, Mg+2 SO4 -2. ઓકે, બીજી એક વાત કરું તમને કે યુરિયા છે અને ગ્લુકોઝ છે, they are non vaporizable, હે ને? એ લોકો વેપરમાં કન્વર્ટ જ નથી થતા. જે વેપરમાં કન્વર્ટ નથી થતા એનું વેપર પ્રેશરનો સવાલ નથી આવતો, એટલે આ બે ઓપ્શન તો સાઈડમાં જ મૂકી દો. ઓકે, નાઉ યુ હેવ ઓપ્શન સી અને ડી, એમાંથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું થાય. ઓકે, હવે વસ્તુ શું આવે છે કે both are having same molarity. Both are having same molarity. Now how we can decide કે કોનું વેપર પ્રેશર ઓછું? જેની ખબર પડે કેવું? By want of factor. Okay, so want of factor value is 2 for this, and here the want of factor value is 3. So do you have any relation of vapor pressure with the want of factor? છે તમારી પાસે કોઈ રિલેશન?
વેપર પ્રેશર અને વોટ ઓફ ફેક્ટર ના છે? બોલો ની. મારી પાસે તો નથી, એટલે હું તો વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર ના એકોર્ડિંગ આનો આન્સર નથી આપી શકતી. તમારી પાસે હોય તો કેવું? ટીચર કેવી રીતે પાછું એક્સપ્લેન કરો ની? હજી તો એક્સપ્લેન જ નથી કર્યું, હું પૂછું છું. એમ કેવું છું કે યુરિયા એન્ડ ગ્લુકોઝ આર નોટ વેપરાઇઝેબલ, એટલે એ લોકોના તો વેપર પ્રેશરનો સવાલ જ નથી આવતો, એટલે એ બે ઓપ્શન તો કેન્સલ થઈ જાય એમ. હવે વાત આવશે સી અને ડી. તો મેં સી નું ડિસોસિએશન કરી આપ્યું, Mg+2SO4 - 2 BaCl2 નું પણ ડિસોસિએશન કરી આપ્યું. હવે હું એમ કહું છું કે મારે વેપર પ્રેશર ઓછું કોનું છે નક્કી કરવું છે, આ બેમાંથી જ. તો મારે મોલારિટી પરથી બી નક્કી થાય કે જેની મોલારિટી વધારે તેનું વેપર પ્રેશર ઓછું, પણ બંનેની મોલારિટી પણ સેમ છે. ઓકે, સો નાઉ ધ થિંગ ઇઝ vapor pressure is inversely proportional to number of particles. એટલે જેના નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ વધારે તેનું વેપર પ્રેશર ઓછું. So in these two options, particles are more in the BaCl2, so they are having less vapor pressure. Clear? Okay. So remember this relation to solve this type of question. Now the next query question is nothing but 29. So see the question 29 which is there on your screen. 5% sucrose solution is isotonic with 1% X. Okay, what I'm saying, 5% sucrose is isotonic with 1% X means we don't know the second solution, and we have to identify the molecular weight of X. First of all, what is mean by the isotonic? Okay, the two solution having same molarity, concentration of C1 is equal to C2, then these two will be, this is your X and this is your sucrose solution. જેના concentration same, તે બે solution ને આપણે કેવા કહી શકીએ છે? Isotonic. Okay, so concentration has a formula mole divided by volume. Okay, so both are having same volume, we can say, so we can compare their moles. And what is the formula of mole, students? Mass upon molar mass. Okay, for C1. Okay, so 5% means what? 5 gram. Okay, so here I have the weight. Please જેના અહીંયાથી અવાજ આવે છે બંધ કરો. ચલો, તો C1 ની અંદર અહીંયા આપણી પાસે સુક્રોઝ નું વેઇટ ખબર છે, that is 5, અને સુક્રોઝ નો મોલર માસ છે 342. Okay, and next solution which is X, that is 1%, means a 1 gram in 100 ml. બંનેનો વોલ્યુમ સરખો થઈ ગયો, so we can write 1 and here molar mass of X. So mx અહીંયા લઈ આવો is equal to what? 342 divided by 5. And 342 divided by 5 is nothing but 68.4. So 68.4 is the molar mass of X, that is unknown solution. Okay, chalo. So our question ma remember one thing, that is what is mean by the isotonic. Either they are having the same osmotic pressure, are said to be isotonic if the substance is a gaseous, or if it is in a liquid state, then they are having a same concentration, then these two solutions are said to be a isotonic. Clear? Solution તમારી સામે જ છે, જોઈ લો શાંતિથી, અને ક્લિયર નહીં હોય તો કેવું મને. ક્લિયર છે? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay. Okay. Now Yes, we have a teacher. next query Yes, after ma'am. 20. સ્ક્રીન તમને દેખાય છે પ્રોપર? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે. Yes, ma'am. હા, મને Yes, મેસેજ આવ્યો ma'am. કે સ્ક્રીન નથી દેખાતી એમ એટલે પૂછું છું. 29 is done. Okay, after 29 the question number 36. Okay. So let's discuss question number 36. તો અહીંયા જેના તરફથી અવાજ આવે છે ને એ મને ખબર પણ પડે છે, એટલે જાતે સમજીને મ્યુટ કરો, નહીં તો હું સીધું રિમૂવ કરી મૂકું. Let's discuss question number 36. The mole fraction of solution at room temperature is 0.25. Listen, this mole fraction is for solution. Okay. And the vapor pressure of solvent is 0.80. તો અહીંયા તમે એક વસ્તુ સમજો કે 0.80 is your solvent vapor pressure, so it is represented by the symbol P naught. And what will be decrease in the vapor pressure? Okay, so let's discuss. First of all, P naught is given, that is how much? 0.80 atmosphere. Now, even the solution vapor pressure is given, that is x2. We can represent mole fraction by x2 for solution. Okay, that is 0.25. Fine. So what will be the question? What will be the decrease in vapor pressure? P naught minus P, otherwise PA you can say. P naught minus P, અને આપણે શું કહેતા હતા? RLVP, KLVP, LVP. Lowering of vapor pressure means શું? કે પહેલા solvent જ હતું. All the particles of solvent are vaporizable. Fine. But now we are adding a solute. Solute particles are not vaporizable. This is vaporizable solvent particle. But solute particles are not vaporizable, due to which there is a decrease in vapor pressure by adding a solute. This is nothing but PS, or you can say vapor pressure of solution. This is represented by P naught minus PS, that is LVP, lowering of vapor pressure. Fine. Now, we will have the formula P naught minus PS upon P naught is equal to X2 or XB આપણે લખતા હતા ને આનું solute નું XB. So P naught is 0.80. અહીં તો LVP જ શોધવાનું છે એટલે લખવાની જરૂર નથી. P naught minus PS upon 0.80 is equal to 0.25, and P naught minus PS is equal to 0.25 multiplied by 0.80. Multiply this and you will get the answer. You can write 25 upon 100 multiply by 80 upon 100, so it is 8 upon 10 only. Okay, so this is 5, 2, 4. So this is 20 upon 100, so it is nothing but 0.2. Clear? समझ पड़ी? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. after 36, we have the question number 38. Okay. So see the question number 38. આવો આપણે છે ને એક ક્વેશ્ચન સોલ્વડ એક્ઝામ્પલ નો કરેલો છે ટેક્સ્ટ બુક માં. Vapor pressure of benzene is given and toluene is given. Means what? Here the solute is also volatile and the solvent is also volatile.
Okay, now which one is your solute and solvent? So based on this value, you can decide. This is your solute, toluene, and benzene is the solvent. Fine. More the number of amount, that is the solvent. If solvent is more, then their vapor pressure is also more. Temperature is 20. Solution is prepared by mixing. Weight of benzene is given, and weight of toluene is also given. And what will be the partial pressure of the benzene in the mixture? Fine. So first we will write all the details. First of all, what is given? P naught of benzene is given 75. P naught of toluene is given 22. Temperature is 20 degrees Celsius. Okay. Weight of benzene is given 78. And weight of toluene is given 46. Okay. And what we have to calculate? We have to calculate partial pressure of benzene. This is a vapor pressure of benzene. Okay, and we have to calculate partial pressure of benzene. First, identify the mole of benzene. Benzene no molar mass 78, એટલે આપણને શું મળી જશે? Mole fraction of benzene is how much? Sorry, mole of benzene is how much? 1. है ना? C6H6 ने benzene. C6H6 12 6 are 72 plus 6 78 molar mass મળે. એટલે weight ખબર હોય અને મોલર માસ થી ડિવાઇડ કરીએ તો આપણને મોલ મળી જાય. Mole of benzene is 1. Similarly, we can calculate the mole of toluene. ચાલો, toluene ની ફોર્મ્યુલા તમને બતાવી દે. એક મિનિટ, અહીંયા છે જગ્યા આપણી પાસે. બેન્ઝીન રિંગ ની ઉપર CH3. ઓકે, તો બેન્ઝીન છે આપણું C6H6. તેમાંથી એક હાઇડ્રોજન સબસ્ટિટ્યુટ થયેલું છે CH3 થી, એટલે આ થઈ ગયું CH5 અને સાથે છે CH3. તો આપણે C6 + 1 C7 H8 5 + 3 8. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. 12 × 7 + 1 × 8 શું થશે? આ કેટલા થાય? 12 7s are આવડતું છે ને? 84. 84 + 8 how much? 92. So if you will divide this weight of toluene by 92, what you will get? 1/2, or you can write 0.5. Okay, so we can calculate mole fraction of benzene. તો ઉપર benzene ના mole લખવાના અને નીચે total mole. So 1/1.5, right? કેટલા થશે 1/1.5? 1/, okay, 0.6. તો આપણે XA નું ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેટલું આવી જાય? 0.4. કેમ કે મોલ ફ્રેક્શન ઓફ XA + XB એ તો 1 જ થવાનું છે, રાઈટ? તો આપણી પાસે XA પણ આવી ગયો, XB પણ આવી ગયો. હવે આપણે બેન્ઝીન માટે આપણે શું બેન્ઝીન નું XB છે, તો આપણે એ બેન્ઝીન માટે પાર્શિયલ પ્રેશર ફાઇન્ડ કરવું હોય તો P naught of benzene multiply by mole fraction of benzene, है ना? P naught એ XA છે in short. So P naught of benzene is 75 multiply by mole fraction of benzene is 0.6. Multiply करो 75 multiply by 0.6. multiply by 0.6. શું આવે? 50. Okay, this is 50. So 50 is the correct answer, students. Now, after 38, your next query is 41. Okay, so let's go for question number 41. Vidhi, tell me what happened. You have raised your hand. So tell me what happened. Next question. શું કહે છે? ચાલો. Next query is nothing but 41.
So this is the question which is there on your screen. 0.85% of NaNO3 solution undergoes 90% dissociation. So your alpha is 90%. Fine. So 90 upon 100, it is 0.9. Alpha 1 હોય ને તો complete dissociation. પણ alpha ની value છે આપણી 0.9. મતલબ કે આ strong salt કે strong acid કે strong base નથી. એટલે એનું dissociation complete થતું નથી. Temperature is 27 and what is the osmotic pressure of the solution? તો ફરીથી એક વાત કહી દઉં છું કે osmotic pressure find કરવાની આપણી પાસે ખાલી અને ખાલી એક જ ફોર્મ્યુલા છે. That is PV is equal to nRT. Okay, pi is equal to, we can say, N by V RT. So pi is equal to, we can write CRT. Okay, now alpha is not 1, that's why we have to introduce the term want of factor in the formula. This is the formula. Okay, so we are going ahead. Concentration is 0.85. So we can say in 100 ml, in 100 ml it is 0.85. Fine. So 0.85 gram. તો આપણે મોલ find કરી લઈએ ને મોલ. મોલ is equal to શું થઈ જશે? Mass upon molar mass. Right? Mass is 0.85. For NaNO3, we can calculate molar mass. For Na, it is 23. For nitrogen, it is 14. And oxygen has a 16. So 16 multiplied by 3, it is 48. So total will be 8 plus 4, 12 plus 3, 5. And yes, it is 85. Okay. So if you will write 85 here, so your answer is 1 upon 100. Okay. Answer is 1 upon 100 for a mole. પણ આપણે તો C શોધી કાઢીએ ને. C is equal to N by V. તો C આપણો કેટલો થઈ ગયો? 1 upon 100. હે ને? અરે સોરી, N આપણો થઈ ગયો 1 upon 100. અને વોલ્યુમ ની વાત કરીએ ને તો વોલ્યુમ અહીંયા 100 છે. પણ એ લીટરમાં હોવું જોઈએ ને. Concentration is equal to mole per liter. તો વોલ્યુમ માટે હું અહીંયા લખીશ 100 upon 1000. એટલે 1000 સીધું અહીંયા જતું રહેશે. 1000 multiply by 1 અને નીચે આવશે 100 multiply by 100. તો શું આવી જશે આન્સર તમારો? 0.1. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલાની અંદર મારે I તો હજી બાકી છે પણ C મારો થઈ ગયો 0.1. ઓકે, R will be 0.082, but instead of 0.082, what we can write? We can write 1 upon 12. And the temperature in the question is 27, so we can write 300. Now the thing is left, that is nothing but I. So, જો I ક્યારે calculate નહીં કરવાનું? જ્યારે I તમારું 1 છે. હવે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે તમારું I 1 છે? ભાઈ તમને ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન કે એવા કોઈ વર્ડ નહીં આવે, મતલબ કે તમારું ડિસોસિએશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને તમારા I ની વેલ્યુ 1 છે. અને I ની વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે તમે ફોર્મ્યુલામાં એને મૂકો કે નહીં મૂકો, કોઈ ફરક પડતો નથી. ઓકે, ચલો લેટ્સ ગો ફોર I. તો આપણે વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર પર ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરેલું. ત્યારે આપણે I ની એક ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરેલી કે શું કહેવાય, number of moles or number of particles after dissociation upon before, right? After અને before calculation કરવું પડશે. પહેલા તો આપણી પાસે છે NaNO3. So I will dissociate into Na plus and NO3 minus. Let's assume initial mole is 1 અને time 0 હોય ત્યારે product બનેલી નથી. So we can write dash. Okay, now your product is alpha into 1 એટલે alpha થઈ ગયું. And here we can write 1 minus alpha. Okay, તો after એટલે કે આ ડિસોસિએશન પછીનું આ ટર્મ છે તો તેનું એડિશન કરો, સમ આખો. ઓકે, તો માઇનસ આલ્ફા અને પ્લસ આલ્ફા કેન્સલ એટલે આફ્ટર નો આન્સર આવી ગયો આપણો આલ્ફા. ઓકે, અને બિફોર તો 1 જ છે, રાઈટ? અને તમારી આલ્ફાની વેલ્યુ શું? એક મિનિટ, સોરી 1 રહી ગયું. 1 પ્લસ આલ્ફા આવશે ઉપર. 1 પ્લસ આલ્ફા. આલ્ફા આપણને 90% ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે.
90% is equal to 90 upon 100 is equal to 0.9. તો અહીંયા હું આલ્ફાને 0.9 મૂકું તો 1 plus 0.9 મારો આન્સર આવી જાય 1.9. ચાલો તો હવે આપણી પાસે I પણ આવી ગયો 1.9. હવે તમારે ખાલી આટલું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે અને તમને આન્સર મળી જશે પાઈનો. અને પાઈનો યુનિટ ડેફિનેટલી એટમોસ્ફિયરમાં છે એટલે જ તો આપણે R જે છે એ 0.082 લીધું. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખવા અને આન્સર લઈ આવો. 4.67 ટીચર. ડન ડન. બી બધાને ખબર પડી? યસ ટીચર. કોઈને નહીં પડી હોય તો યુ કેન રેઝ યોર હેન્ડ, યુ કેન મેસેજ મી, એટલે આ ચેટ ની અંદર તમે મેસેજ થી બી મોકલી શકો અને અનમ્યુટ કરીને બોલી પણ શકો છો. ઓકે, Yes, ma'am. ચાલો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ આફ્ટર 39, સોરી આપણે કયો ગણ્યો? 38 કર્યો ને? યસ. અને એના પછી છે 41. ચાલો સેમ ક્વેશ્ચન છે એટલે નહીં, સોરી 41 જ કર્યો આપણે. So after 41 we have a 42, 43. તો 42 એના જેવો જ સેમ ક્વેશ્ચન છે, તમે કરી શકશો. જોઈ લઈએ આપણે, હું તમને કહી જાઉં કે શું કરવાનું છે. I તો ગણવાનું જ છે, દેખાય છે ને? The degree of ionization 0.2 molar weak acid HX is 0.3 and KF is given. What will be the freezing point of solution? ઓકે, હવે ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ની વાત આવે એટલે આપણી પાસે કઈ ફોર્મ્યુલા છે? ડેલ્ટા TF is equal to KF into M. KF બી ખબર છે. એક મિનિટ, અહીંયા કઈક મિસ્ટેક કરી, અહીંયા હા આમાં મિસ્ટેક છે, તમને હું કેવું શું છે ફોર્મ્યુલામાં મિસ્ટેક. ડેલ્ટા TF is equal to I multiply by KF multiply by M. બરાબર? એટલે તમારા I નો આન્સર અહીંયા 1.3 આવ્યો છે. ફોર્મ્યુલા શીખવાડી દીધું છે મેં તમને કે કેવી રીતે ગણવાનું છે. તમને HX એટલે કે પ્રોડક્ટ 0.3 ફોર્મ થાય છે એટલે 0.3 0.3 અને અહીંયા 1 minus 0.3 ટોટલ મોલ. ઇનિશિયલ તો 1 છે એટલે બિફોર માં તો 1 આવશે પણ આફ્ટર માં 1 minus 0.3 plus 0.3 plus 0.3 એટલે આ કેન્સલ થઈ જાય ને 1 plus 0.3 1.3 એટલે I મૂકી દેવાનું 1.3. KF you can write 1.85 and the molality is also given in the question 0.2. So multiply these three value and you will get delta TF. Now your delta TF is equal to what? T naught F minus TF. T naught F is the freezing point of a solvent. Solvent is water, so freezing point is 0 degrees Celsius. Okay. And TF is the freezing point of solute. Okay, or you can say solution. તો તે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી લીધું 0.480 અને તમને આ વેલ્યુ મળી ગઈ. બરાબર છે સોલ્યુશન? ક્લિયર? હા, Yes. Yes, ma'am. ઓકે. તો 42 ડન. નેક્સ્ટ વિલ બી ધ 43. આપણે 50 સુધીનું કરીએ પછી સ્ટોપ કરીએ અને કાલે હું 50 પછીના શેડ્યુલ આપણે જોઈ લઈશું. બરાબર છે? ક્વેરી વધારે છે અને ડેફિનેટલી ન્યુમેરિકલ ટાઈપ હોય એટલે વાર લાગવાની છે. હવે થિયોરી હોય તો ડેફિનેટલી ક્વેશ્ચન બોલો, આન્સર બોલો, ક્વેશ્ચન બોલો, એમ પતી જાય. પણ આમાં તમને સમજાવ્યા વગર નહીં ચાલે એટલે વાર લાગશે આપણને. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વિલ બી ધ 43. ચાલો જો 43. 35 ml of 0.1 molar HCl is required to neutralize 25 ml of X molar BaOH twice solution. What is the molarity? તમને ખ્યાલ છે કે આપણે એક ટોપિક જોઈ લો JEE નીટ ની અંદર, ડાયલ્યુશન ફોર્મ્યુલા, હે ને? યાદ છે કે નહીં? ડાયલ્યુશન ફોર્મ્યુલા M1V1 is equal to M2V2. આ છે એસિડ બેઝ ટાઇટ્રેશન. એસિડ માટે યુ કેન સે M1 અને V1 અને H એક જ છે ને એટલે ડિવાઇડેડ બાય 1 કરેલું છે. અને ફોર અ બેઝ યુ કેન સે M2V2. V2 is 25. બરાબર છે? એ રીતે તમે આને ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશો. હવે ખબર પડી ગઈ છે કે નથી ખબર પડેલી? Yes, teacher. ટીચર પણ એ લોકો એ નીચે કેમ
એ લોકોને બેસિસિટી ને એક- એસિડિટી એન ફેક્ટર લીધું. એ નીચે નહીં લઈ તો તમે multiplication માં લઈ શકો. બતાવું તમને અહીંયા કેમ લીધું છે તે. સમજો કે m1v1 is equal to m2v2. આ છે તમારું એસિડ માટે અને આ છે તમારું બેઝ માટે, બરાબર છે. આ છે આપણું HCl અને આ છે આપણું BaOH ટ્વાઇસ. ક્લિયર છે? હવે HCl માટે હું ml v લખું છું 35 અને મોલારિટી લખું છું 0.1. સમજો, બરાબર. અને અહીંયા આ લોકોએ એકચ્યુઅલી m1v1 બેઝ માટે લીધું છે, એનાથી કઈ ફરક નહીં પડે. HCl માં H+ એક જ આવે ને, એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 1 થાય. ચાલો, હવે અહીંયા હું V2 લઈ લઉં છું 25, મોલારિટી x લઈ લઉં છું, OH - 2 છે ને એટલે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 2 થાય. એટલે એ લોકોએ શું કર્યું, 1 ને આના અપોનમાં લઈ આવ્યા. 25 મલ્ટીપ્લાય બાય x આવી રીતે લખો એટલે કન્ફ્યુઝન નહીં થાય, અને આ 1 ને નીચે લઈ આવ્યા. અને અહીંયા 0.1 મલ્ટીપ્લાય બાય 35 અને આ 2 જે છે એને અહીંયા લઈ આવ્યા. તમે સમજો કે મોલારિટી એટલે મોલ પર લીટર. 1 મોલ હોય તોય x મોલર છે, પણ અહીંયા OH 2 છે એટલે આપણે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડે. હવે ક્લિયર છે આ વસ્તુ? હા, એટલે this is not the n factor, this is based upon the H+ and OH-. okay, so let's go for 47. સુઈ નથી ગયા ને બધા? જાગતા છો ને? યસ ટીચર. જો ચેપ્ટર જ બહુ મોટા છે, હું શું કરું કઈ ખબર નહીં પડે. સોલ્યુશન લઈ લો, ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી લઈ લો, હેલો આલ્કેન્સ લઈ લો. ચેપ્ટર જ એટલા મોટા છે કે કઈ જ ઓપ્શન નહીં મળે આપણી પાસે. ટાઈમ સિવાય ટાઈમ આપવો જ પડે. મારે બી તમને ટાઈમ આપવો જ પડે અને તમારે બી મને ટાઈમ આપવો જ પડે, તો જ આપણે કંઈક સારા રિઝલ્ટ તરફ આગળ વધી શકીએ, બરાબર ને? ચાલો, the freezing point of 0.01 molar KCl solution is -2 degree Celsius. તો અહીંયા છે ને સોલ્યુશન એટલે ડેલ્ટા TF કહેવાય, એ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. if BaCl2 is completely ionized, જો completely ionized કીધું છે, and what is the એટલે alpha 1 થઈ જાય. completely ionized means alpha 1. what is the freezing point of 0.01 molar BaCl2 solution? ચાલો, આપણી પાસે છે જ અહીંયા સોલ્યુશન. ઓલરેડી આપણે આવો એક ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કર્યો જ. તો KCl માટે K+ અને Cl- એટલે I ની વેલ્યુ 2. ને ક્વેશ્ચનમાં ખાલી ભૂલ શું છે ખબર છે? ક્વેશ્ચનની અંદર ભૂલ એટલી જ છે કે આ એક મિનિટ, આ મોલારિટી નથી, મોલાલિટી છે. એ લોકોથી ભૂલમાં કેપિટલ M છપાઈ ગયું છે. એકચ્યુઅલી અહીંયા આવશે સ્મોલ m, બરાબર છે? આટલી એક ભૂલ છે. ચાલો, તો મોલાલિટી આપી દીધેલી છે. ઓકે, હવે વોટરનું KF મેં તમને યાદ રાખવા કીધેલું. શું આવે વોટરનું KF? 1.86. 1.86. વેરી ગુડ. ઓકે, અહીંયા શું કરેલું છે કે આપણને ડેલ્ટા TF આપી દીધેલું 2, પછી મોલાલિટી આપી દીધેલી અને I આપી દીધેલું, એટલે આપણને KF મળી જાય કે KF 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને એ KF ને આપણે અહીંયા મૂકી દીધો. વોટરનું KF યાદ રાખવાનું છે, that is 1.86. અહીંયા વોટર નથી, આ KCl છે, બરાબર. તો KCl માટે ક્યાં તો KF આપવું પડે, પણ અહીંયા શું બીજી બધી વેલ્યુ આપી છે એટલે આપણે KF શોધી શક્યા. હવે આપણે આ KF નો યુઝ કરીને BaCl2 શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે KF મૂકી દઈશું 100. મોલાલિટી ઇઝ ગિવન ફોર BaCl2 is 0.01 and I તો તમને હવે તો આઈડિયા આવી ગયો હશે, તો બી હું તમને બતાવી દઉં છું. BaCl2 Ba+2 plus twice Cl minus, so it is 2 plus 1 3. So your I value is 3. So you can get the value of I, you will get 30F. okay, અને freezing point always minus માં હોય. એ તો જસ્ટ આપણા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે, અહીંયા વેલ્યુ નહીં મુકાય, પણ આન્સર તમને આપ્યો હોય તે પ્રમાણે ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ કે તો 3 આન્સર આવે ને તો એ -3 જ ગણવાનો, બરાબર? ક્લિયર?
Huh? Yes, teacher. Yes, ma'am. Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay, done. So next is 48. What is the molality of 2.05 molar aqueous solution of acetic acid? The density of the solution is given. તો આપણને એક મેં તમને આ પણ JEE નીટમાં જ ફોર્મ્યુલા આપેલું હે ને અને બીજું આમાં પણ ભૂલ આટલી જ છે આ સ્મોલ m છે આટલી ભૂલ છે ખાલી 1000 multiply by molarity. Molarity is 2.05. 100 multiply by D. So density is 1.02. Minus molar mass of acetic acid is 60. એટલે આપણે multiply by molar mass કર્યું અને molarity. Molar mass માટે એ લોકોએ M1 લખી દીધું છે differentiate કરવા માટે. Okay? So અહીંયા molar mass of solute multiply by molarity. So molar mass of solute is 60 and molarity is 2.05. Clear? એટલે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવી પડશે હા આપણે ઓલરેડી જોઈલી છે શોર્ટકટ 5 ફોર્મ્યુલા આપેલી મેં તમને એટલે 5 ફોર્મ્યુલાથી તમને બહુ ઈઝી થઈ જાય આ બધા કામ નહીં તો કેટલું બધું કામ કરવું પડે ડેન્સિટી પરથી વેઇટ ફાઇન્ડ કરવું પડે પછી ml ને લીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડે તેના બેઝિસ પર મોલારિટી કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે સોલ્વન્ટનું વેઇટ ફાઇન્ડ કરવું પડે અને પછી જવાય એના કરતા તો આ બેસ્ટ બરાબર ઓકે ચાલો તો આપણે ફાઇનલી 14 ક્વેશ્ચનની ક્વેરી સોલ્વ કરી 39 માંથી હે ને 39 minus 14 કેટલા થશે 25 બરાબર ઘણું ખરું તમને ક્લિયર થયું હશે જનરલી મને આ બધું જોઈને એવું લાગે છે કે તમને વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર ક્લિયર નહીં હતું એટલે આઈ તમને હવે ઘણો ખબર પડી ગયો હશે કે પાર્ટિકલનું ડિસોસિએશન પરથી આઈ કઈ રીતે આવે પછી બીજું મને એવું લાગ્યું કે તમને ઓસ્મોટિક પ્રેશરમાં વધારે ક્વેરી છે એટલે ઓસ્મોટિક પ્રેશરના બેઝિસ પર બી પાઈ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનઆરટી ફોર્મ્યુલા વાળા આપણે 3 ક્વેશ્ચન જોયા તો એ બી ઘણું ક્લિયર થયું હશે એક બે ક્વેશ્ચન આપણે એક રાઉલ્ટ્સ લॉ ફોર વોલેટાઇલ પરથી જોયો અને એક રાઉલ્ટ્સ લॉ ફોર નોન વોલેટાઇલ પરથી જોયો તો આ બધા ટોપિક જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હે ને ચાલો તો કાલે આપણે મળીશું હું શેડ્યુલ મૂકી દઈશ ગ્રુપ પર ત્યારે આપણે 51 થી સ્ટાર્ટ કરીશું જ્યારે પતે ત્યારે પતાવશે એની ચિંતા નહીં કરવાની પણ આ ચેપ્ટરનો કોન્સેપ્ટ ભાઈ ક્લિયર હોવો જ જોઈએ બરાબર ચાલો તો સમજાયું છે બધાને આ રીતે ફાવશે ને કરવાનું બધાને ઓકે Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. બાય બાય Bye, ma'am. Bye, ma'am. બાય બાય ઓલ ઓફ યુ Bye, ma'am. બાય બાય Bye. Bye, teacher. બાય 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 દર્શિત વિધિ ખુશી ધ્રુવી વિધિ હીર હાય Bye, ma'am. બાય બાય શિવાની Bye, bye. નિષ્ઠા ઋષિ બાય કૃપાલી ઋષિ Bye, ma'am. યસ મોક્ષ બાય બાય ઉત્સવ વૈષ્ણવી ગીત ધ્યાની રેના દિયા સંજના બાય બાય Bye, ma'am. Bye, ma'am. બાય હેત Bye, બાય બાય ma'am. Bye, ma'am. અંશ રેશમ તીશા કૃપલ બિનલ બાય બાય ભાર્ગવી Bye, ma'am. Bye, ma'am. બાય Bye, ma'am. બાય બાય Bye, teacher. બાય બાય ચલો એન્ડ કરું છું